안녕하세요. 이슈이스타 시간입니다. 워싱턴 포스트의 트럼프 전 대통령 오보 정정 기사가 후폭풍을 일으키고 있습니다. 어제 전해드렸던 바와 같이 트럼프 전 대통령이 선거 재검표와 관련해 조지아주 국무부 프랜시스 왓슨 수석 조사관과 통화하며 제대로 검표하라는 식으로 푸시했었다는 지난 12월 기사가 실제 전화 통화 내용을 확인했더니 엉터리였다는 것입니다. 당시 대단한 반향을 일으키며 트럼프 전 대통령에 대한 탄핵 논의에 불을 당기고 며칠 후에 열린 조지아주 상원의원 결선 투표에 민주당 후보가 승리하는데도 영향을 미쳤을 수도 있었는데 가짜 엉터리 기사였다는 겁니다. 단순한 오보 정정 기사로 끝나지 않고 후폭풍이 거센데요. 자세히 한번 알아보겠습니다. 특히 폭스뉴스가 미국 민주주의의 양심인 양 행동하는 워싱턴 포스트의 위선적인 민낯을 까버릴 기회로 여기고 가장 적극적인데요. 매시간 방송을 내보내고 있습니다. 제목 보이시죠? 직역하면 워싱턴 포스트의 부정을 찾아내라. 오보기사 정정 사태가 정치적 목적을 갖고 있는 익명의 제보자에 대한 더 큰 논란으로 향하고 있다입니다. 핵심을 제대로 찌른 제목이 돋보입니다. 그리고 본문의 핵심은 이렇게 요약되는데요. 워싱턴 포스트의 오보 수정은 단순한 오보의 바로잡기 이상이며 공화당을 공격하고 이미지를 훼손하려는 뚜렷한 목적을 가진 익명의 제보자들에 의존하고 있는 진보 언론의 행태에 의문을 제기하고 있다입니다. 즉 폭스뉴스는 워싱턴 포스트의 오보 수정 사태가 단순한 오보의 바로잡기 이상의 의미를 갖고 있다고 결론 짓고 있습니다. 그리고 공화당을 공격하고 이미지를 훼손하려는 뚜렷한 목적을 가진 익명의 제보자들에 의존하고 있는 진보 언론의 행태에 의문을 제기하고 있다고 강조하고 있습니다. 트럼프 전 대통령을 가장 악랄하게 괴롭혔던 것이 러시아의 2016년도 대선 개입 논란이었는데요. 당시 러시아 게이트로 이름 붙여진 이 사건은 뉴욕타임스의 특종 보도 이후 엄청난 파장으로 4년 내내 트럼프 전 대통령을 괴롭혔습니다. 이 사건을 주도한 건 사실상 주류 언론이었는데요. 이들이 100% 기사를 위해 의존한 것이 익명의 제보였습니다. 당시 아니면 말고식의 제보와 그런 엉터리 제보를 근거로 한 기사들이 도배됐는데요. 미디어 비평가 커넬 법대 윌리엄 제이콥스 교수는 이번 워싱턴 포스트의 오보 사건이 과연 익명의 제보자들이 존재하는 것이 사실일까? 아니면 진보 언론이 보도라는 모양새를 내기 위해 자신들이 얻고자 하는 답변을 잔뜩 넣었다가 망쳐버린 미디어 논점의 역류현상이 아니었을까 의문을 갖게 한다고 꼬집었습니다. 말이 좀 어려운데 워싱턴 포스트가 트럼프 전 대통령의 재선을 방해하려는 목적으로 트럼프 전 대통령이 조사관에게 전화해서 압력을 가했다는 기사의 내용을 미리 설정하고 녹음 내용을 짜맞췄을 거라는 뜻입니다. 너무나도 명백한 사실이 드러난 거죠. 트럼프 전 대통령도 성명을 내고 반응했습니다. 트럼프 전 대통령은 주류 언론은 항상 오보를 내고 실수를 저지르는데 한결같이 나와 공화당이 그 대상이다. 조지아주 선거압력 기사들이 마녀사냥이자 처음부터 거짓이었음을 증명해주는 이 같은 포스트지의 오보 정정에 감사하지만 조지아주의 대선 결과를 완벽하게 바꿀 수 있는 폴턴 카운티 그리고 스테이시 에브람스 정치 머신을 보다 강력하게 조사해준다면 더욱 감사할 것이다 라고 밝혔습니다. 정말 쌓인 것이 많았을 트럼프 대통령입니다. 선거에서 말도 안 되게 패배한 것도 억울한데 재검표에서 압력을 행사했다면서 언론에서 가짜 기사로 이슈를 띄우고 공화당 배신자들이 장악한 조지아주 정부는 트럼프 전 대통령을 형사 고발하겠다고 여기저기 들쑤고 다니는데요. 오히려 그들이 근거로 삼은 통화 녹취 파일이 발각돼 워싱턴 포스트지 보도가 가짜였음이 발각된 것입니다. 조지아주 국무부 프랜시스 왓슨 수석 조사관과 12월 23일 가졌던 문제의 통화 파일을 한번 다시 들어볼까요? And I won everything but Georgia, and I won Georgia. I know that by a lot, and the people know it. And something happened there. I mean, something bad happened, and I hope you're doing that job because if I hope you're going back 2 years as opposed to just checking, one against the other, because that would just be sort of a signature check that didn't mean anything. But if you go back 2 years, and if you can get to Fulton,
you're going to find things that are going to be unbelievable. The dishonesty that we've heard from, Right. just good sources, really Right. good sources. But Fulton is the mother lode, as the expression goes, Fulton County. Right. And Well, Mr. you President. don't want to see, Right. I appreciate your comments, and I can assure you that our team and the GBI that we're only interested in the truth and finding That's great. finding the information that's based on the facts. And we've been working 12, 16-hour days, and Great. we're working through it. And Anyway, but whatever you can do, Francis, it would be, it's a great thing. It's an important thing for the country. So important. You have no idea, so important. well, And I very much appreciate it. Well, I appreciate your call, and I hope you and your family have a very healthy and happy Christmas. And Great. and I certainly appreciate you and everything that you've done. Well, and I appreciate it too, Francis. Do you think they'll be working after Christmas to keep it going fast? Because, we have that date of the 6th, which is a very important date. Right, And, right. I know you've got that coming up, and I can assure you that I'm going to be working, and we're going to be working, and it's Good. Yeah, I appreciate it, and our team's out there working. We got Well, pandemic. you thank them. Yeah, we've got. And I hear the Georgia. It's not the FBI, was it the GBI, right? Right. Okay, but I hear they're fantastic, and I hear I'm about 96% with them, so that's good. Okay. But say hello to those guys. Tell them I appreciate it very much. Let them all know. I will certainly do And that. you just take care. Call anytime you need. If you need help, call me. But Mark has the number. But Mark appreciates it. But I wanted to call you and thank you. Well, thank you so much, and you have a good evening. Thanks, Francis. Take All right. care. Have a good Christmas and everything. So long. Thanks, Francis. Thank you. Bye bye. Appreciate it. Bye. 자, 다소 필요 없는 부분도 해석해서 보내드렸는데요. 좌파 언론에서는 무슨 압력을 가하기 위한 통화라고 비난을 했는데 듣기에 어떠셨나요? 제가 듣기에는 트럼프 전 대통령이 오히려 감사하다, 정말 중요한 일을 하고 있다, 엄청 잘 보이시려고 노력하면서 감사하다는 한 말만 100번 말한 것 같습니다. 끝까지 전화 끊지 않으면서 하소연처럼 한 얘기 또 하고 하시는 게 오히려 정감이 넘치지 않으셨나요? 그냥 중요한 일이니까 열심히 해달라는 격려이자 개인적인 인사 차원의 통화였다는 생각이 듭니다. 그런데 아무리 찾으려 해도 워싱턴 포스트가 익명 제보자가 들었다는 개표 부정을 찾아내라는 내용은 없었습니다. 통화 내용을 확인하면 트럼프 전 대통령은 다만 왓슨 조사관과의 통화 중에 지금 현재 우리나라에서 가장 중요한 역할을 하고 있는 것이 당신이다 라면서 지난 수년 동안의 선거인단 서명을 잘 확인해달라고 신신당부했습니다. 그리고 조지아주 콥카운티 선거감사에 집중하고 있는 왓슨 조사관에게 당신이 가장 인구가 많은 풀턴 카운티도 조사해봐라. 믿을 수 없는 것들을 찾아낼 수 있을 거다라고 말했습니다. 워싱턴 포스트는 정정 보도를 통해서 제공받은 당시 통화 내용의 확인을 통해 본지가 트럼프 전 대통령의 통화 내용을 부정확하게 인용했음이 드러났다. 트럼프 전 대통령은 조사관에게 선거 부정을 찾아내라고 지시한 바 없으며 조사관이 부정을 찾아내면 국가적 영웅이 될 것이다 라고 말한 적도 없다고 밝혔습니다. 이 같은 정정 보도로 논란이 오히려 증폭되니까 워싱턴 포스트지는 자사 칼럼니스트의 기고문 형태로 방어막을 칩니다. 에릭 웸플 기자의 칼럼은 이렇게 썼습니다. 전직 대통령의 무리들은 워싱턴 포스트의 기사를 조작이나 가짜 뉴스로 두고두고 기억할 것이다. 그러나 팩트는 남는다. 기사 속에 녹음 파일이 증명하듯 트럼프는 그가 재임 중에 겪었던 수많은 위기 속에서 그러했듯이 비뚤어진 의도와 제안으로 행동했다. 한마디로 한마디 전달하지는 못했지만 그의 의도는 제대로 보도했다는 뜻인데요. 제가 보기에는 비뚤어진 의도와 제안으로 행동한 것은 소위 세계 제1의 신문이라고 자칭하는 워싱턴 포스트 그들이었습니다. 오늘 이슈 이슈다는 여기까지입니다. 시청해주셔서 감사합니다.
오늘 영상이 좋으셨다면 구독과 좋아요, 알림 설정까지 꾹꾹꾹 눌러주시고요. 영상이 좋으셨다면 주변에 많이 알려주시길 바랍니다.